Hello viewers, welcome to VRA Tutorials. In this video, we are going to learn how we use question tags in English. This is question tags part 4. Already I have made part 3 and part 2 and part 1. If you want to know them, you can watch our previous videos. This question tags part 4. Let's go to the topic. So, కొన్ని చోట్ల మనం have, has, had ని యూస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎలా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ మనం యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. If the main verb in the sentence is have, has, had, it is more common to use do, does, did in the tag. Examples. The first example is you have a bad cold, don't you? She has a beautiful house, doesn't she? He doesn't have a car, does he? Next. Had వచ్చినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తాం. సేమ్. She had a great time, didn't he? Or didn't she? She had a great time, didn't she? Next. Some special cases. అంటే కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో మనం ఏ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని యూస్ చేస్తాం. దట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ, isn't it? ఇక్కడ దట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా in tag we use it. That's a good movie, isn't it? Next. కొన్ని చోట్ల సబ్జెక్ట్ అనేది nobody, somebody, everybody, no one, someone or everyone. If the subject is nobody, somebody, everybody, no one, someone or everyone, we use they in the tag. Example. Nobody joined the meeting. Did they? Next. No one lives in this house. Do they? Somebody opened the gate. Didn't they? Everyone left the office. Didn't they? Everybody feels sad. Didn't they? Someone went missing in the group. Didn't they? Next. If the subject is nothing, we use it in the tag. Nothing wrong happened. Did it? Nothing wrong happened. Did it? Nothing ever happens. Does it? Next. If the sentence contains words that have negative meaning is a sentence words ఉన్నప్పుడు like never, seldom, hardly, rarely, barely, the question tag should be positive. Examples. They rarely watch movies. Do they? Next. She never likes him. Does she? Next. Modal verbs వచ్చినప్పుడు మనకు తెలుసు modal verbs can, could, may, might. So she can swim, can't she? Next. They can't win the match. Can they? Next. He couldn't walk. Could he? Next. With let's, the tag is shall we. Let's వచ్చినప్పుడు tag shall we అనే యూస్ చేస్తాం. So examples. Let's go to the beach. Shall we? Let's have a coffee. Shall we? Next. With an imperative, the tag is will you. The imperative sentences అనేవి మనకు ఉంటాయి కొన్ని. So they directly starts with verb. The sentences, imperative sentences అంటే ఏంటంటే అవి డైరెక్ట్గా verb తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ స్టేట్మెంట్స్. సో అప్పుడు మనం will you అనే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని యూస్ చేయాలి. క్లోజ్ ద విండో. Will you? Hold this. Will you? Stop singing. Will you? Or won't you? Don't go there. Will you? Next. If the subject is there, the tag remains there. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ దేర్ అయినప్పుడు ట్యాగ్లో కూడా దేర్ అనే యూస్ చేస్తాం. There are 2 books on the shelf. Aren't there? Next. There isn't a lion in the park. Is there? Next.
If there are two verbs in the sentence, the question tag may refer to one or the other, but you must use your common sense here. ఇప్పుడు రెండు వర్బ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్లో క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి మనం కంపల్సరీ కామన్ సెన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సి ఐ థింక్ యు ఆర్ జాన్. ఇక్కడ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఐ థింక్ యు ఆర్ జాన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఐ థింక్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ యు ఆర్ జాన్. ఇక్కడ యు ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. అంటే చూడండి, యు ఆర్ జాన్కి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ యు ఆర్ జాన్. సో యు ఆర్ జాన్ ఆరెంట్ యూ. సో ఐ థింక్ యు ఆర్ జాన్ ఆరెంట్ యూ, రైట్? ద సేమ్ ఐ గెస్ మదర్ వెంట్ టు ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే. ఇక్కడ ఐ గెస్ అనేది వర్బ్, అనేది ఇక్కడ వెంట్ అనేది అనదర్ వర్బ్. సో ఐ గెస్ మదర్ వెంట్ టు ద మార్కెట్ ఎస్టర్డే. డిడ్ంట్ షీ? డిడ్ంట్ షీ? ఇక్కడ చూడండి, మదర్ వెంట్ టు ద మార్కెట్ అనేది నేను క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, డిడ్ంట్ షీ? ఓకే, దట్ ఇంకొకటి ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఈస్ యూసేజ్ ఆఫ్ రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఇన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. సో రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో. సో ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ పార్ట్. సో when we use rising intonation and when we use falling intonation. Okay, again ఈ వీడియోలో కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం. See, when you use rising intonation to the question tag, so rising intonation makes a question tag a real question. Okay na? Rising intonation యూస్ చేసినప్పుడు it makes a real question, right? The same falling intonation, when you use falling intonation you are certain of what you are saying. అంటే falling intonation ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో మనకి తెలుసు అది కరెక్ట్ అని. ద సేమ్ థింగ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద లిజనర్ టు అగ్రీ విత్ యూ. మీరు లిజనర్ని కూడా అగ్రీ చేయమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో హౌ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, he's very good is a statement, isn't he? Isn't he? ఇది ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్. ఇక్కడ యారో మార్క్స్ చూడండి. సో he's very good, isn't he? She's pretty, isn't she? రైట్? ఇక్కడ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ జరుగుతుంది. he's very good, isn't he? isn't she అనేది ఇక్కడ చూడండి, isn't he అనేది రైజింగ్లో ఉంది. isn't he అనేది ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్లో ఉంది. షీఈస్ ప్రెటీ గుడ్. isn't she అనేది రైజింగ్లో ఉంది. isn't she అనేది రైజింగ్లో ఉంది. isn't she అనేది ఫాలింగ్లో ఉంది. isn't she? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ యూస్ చేసినప్పుడు అంటే యు ఆర్ సర్టన్, మీకు ఖచ్చితంగా అది కరెక్ట్ అని తెలుసు ఆ స్టేట్మెంట్, అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు అగ్రీ, ద లిసనర్. ఓకే, ఇప్పుడు రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ చూస్తున్నాం. సో రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? వెన్ యూ యూజ్ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ యు ఆర్ నాట్ సర్టన్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ వాడాలి. ఇట్ మేక్స్ ఎ రియల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్, haven't you? You have two brothers, haven't you? See the arrow mark here, okay? You have two brothers, haven't you? He's very good now, isn't he? He's very good now, isn't he? అదే వీటిని మనం ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్లో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు చూడండి, you have two brothers, haven't you? You have two brothers, haven't you? He's very good now, isn't he? He's very good now, isn't he? Isn't he అనేది రైజింగ్ టోన్, isn't he అనేది ఫాలింగ్. ఓకే ఓకే, రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఎలా యూస్ చేస్తామో జస్ట్ చూద్దాం. ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్కి ఖచ్చితంగా మనం రైజింగ్ ఇంటోనేషనే వాడాలి. ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? స్టార్ట్స్ విత్ ఐదర్ ఎస్, ఈజ్, ఆర్, డూ, డస్, డిడ్ కదా. సో చూడండి, ఆర్ యూ ఓకే? రైజింగ్ ఇంటోనేషన్. డూ యూ లైక్ హర్? రైజింగ్ ఇంటోనేషన్. WH క్వశ్చన్స్కి వి యూస్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్. WH క్వశ్చన్స్
What are you doing? It's a falling intonation. Where does she live? Falling intonation. Alright? సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ని మనం యూస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే.